Church of El Shaddai online service. Stay tuned and enjoy the service. A very good morning to everyone who is watching this online. Greetings in the name of the Lord Jesus. Church of El Shaddai welcomes you to its online service. Let's have a quick word of prayer. Father, in Jesus' name we ask you, Holy Spirit, lead us, guide us in times such as this. And more than anything, oh Father, lead us to seek you more like never before. In Jesus' name we pray. Amen. It is good to praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. It is good to praise the Lord and make music to his name, to declare his faithfulness, to declare his righteousness, whatever the times may be. It is good to praise the name of the Lord, because when the name of the Lord is praised, his presence is here. And where his presence is, there is deliverance. Where his presence is, there is joy. And where there is his presence, there is calmness. Amen. Hallelujah. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವು ದುರ್ಗವು. ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ
Hallelujah. He was, He is, and He is going to be. ಆತನು ಆಲ್ಫನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಮೇಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಬರಲಿರಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the one to come. Amen. Let's get ready. Let's pray, oh Father, that all the churches will arise, oh Heavenly Father. Moses will arise, oh God, Father. Ezekiel's will arise, who will declare the word of the Lord, oh God. Dry bones, oh God, Father, will be filled up with flesh, oh Heavenly Father. And your will be done, oh Heavenly Father. As we sing this song, let's ask God to have an unction over the Holy Spirit at this time, so that the church will arise in a time like this. Amen. These are the days of Elijah. The days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and war, still we are the voice in the desert, crying, prepare the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. Amen. And the trumpet blows. So lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as wide in your womb. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet blows. So lift your voice, it's year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Yes, there's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds. Yes, He is coming. Shining like the Church, let's get ready. and the trumpet The trumpet call is
the holiest of holies, the holiest of holies, before whom no flesh can stand. But we have a privilege to go before His throne. Lift our hands, lift our hearts to Him, and declare His praise. Hallelujah. There is none like you, God. There is none like you, God. There is none like you. Bless you. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಾಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವು ನೀನು ಆಗಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು ನೀನು ಆಗಿದೆಯಾ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. There is nothing to fear. There is nothing to fear because you are our rock. You are our rock. ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. Let's sing this song. And as we sing this song, let's remember when the disciples were on the boat and there was a storm, but in the midst of storm, Jesus walked over the waves and he said, shh. He calmed the storm. He calmed the storm. Whatever situation you and I are in right now, or the world is right now, there is one who walks on the storm. There is one who can still the waves because he is in control. Let his kingdom come. Let his will be done. तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में, in the midst of the storm, तू कहता है थम जा, तू मेरी
strength. तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। Yes, oh Lord, you walk over the waves. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही है मैं शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में Amen. तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, Amen. Yes, Lord. आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। आने वाले कल में भी होगा। आने वाले कल में भी होगा। ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವವನು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವನು. हम जहाँ भी जाए आप हमारे साथ हैं. हमारे अतीत में थे, हमारे आज में हैं और हमारे कल में भी आप होंगे हमारे साथ. हमको कभी ना छोड़ेंगे. This is your promise. ये आपका वायदा रहा है. Worship you, O God. We thank you, O God, that we are so excited today that we serve such an awesome God, a living God who keeps his promise and who does not lie. Father, today we bring before you, O God, Father, the world, O God. We bring before you our nation, India, O Heavenly Father. We remember, O God, Father, Genesis chapter 1 verse 1, O God, when everything was dark, when everything was in chaos, O Heavenly Father. The Spirit of the Lord was hovering around this dark world, O God. And when you came in, O God, you released your word upon chaos, O God, Father. You said, let there be light, and there was light, O God, Father. And since today we are your children, O God, we will release that same word. We will release that same word.
and the chaos will be over, O God, Father. Your will be done, O God. Your word will be established, O God. Your word will not return back to you void, O God, Father. It will perform for which it was sent, O Heavenly Father. We bring our nation before you this morning, O God. We speak light over our nation, the light of heaven, the light of the gospel. We bring the world before you. We speak light. We speak healing in Jesus' name. We lift up our leaders, the political leaders, O God, Father, the business leaders, O God, Father, leaders of influence, O God, Father, who are in strategic places, O God, and who hold a strategic place, O God, Father. We pray over them, O God, that your wisdom will come upon them, O God. Your wisdom will come upon them, O God, that they will take right decisions, O Heavenly Father. They will take right decisions for our nation and for the world, O God. Father, we pray also, Lord God, for the churches to arise. At this time, O God, let the churches arise, O God, that you would use the churches as a vessel, O God. A vessel, O God, Father. That vessel which can bring healing to the nations, O God. Comfort to the nations. Comfort to the people around us, O God, Father. We lift our nation once again before you, O Heavenly Father. And we pray, O God, Father, for every medical doctor, O God, Father, for the medical research team, O God, Father. And we pray that the quality and the quantity, O God, Father, of the laboratory facilities, O God, Father, that you would give wisdom to them, O God. That you would give wisdom to them, O God, Father. That a vaccine will be released which is effective, O God, Father, that would heal the people, O God, Father. We pray for our caregivers, O Heavenly Father. We pray for the poor, O God, Father. We pray for those who are in need, O Heavenly Father. We pray, O God, that your hand would come upon them, O God, Father. The Spirit of the Lord would hover upon them, O God, Father. The windows and doors of heaven will be open upon our nation, India, O God, Father. And India will see the cross, O God. And India, O God, will see the love of the Lord Jesus, O God. Open their hearts, O God, Father. Open the eyes of their understanding that they will see the gospel, O God. And they will come to you, O God. And they will know that you are one true God, O God. In Jesus' name, we ask this prayer, O Heavenly Father. Amen. Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. It is wonderful to come to you again with the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. It doesn't matter where you are watching us from. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆದರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. But let me tell you, Jesus is there with you, Holy Spirit is there with you, and the word of God will come to you wherever you are. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೀವಿರುವಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Remember, in the spirit world there is no distance. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕವಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. God sends his word and heals our diseases. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. The centurion told the Lord Jesus, ಮತ್ತು ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, Jesus, you don't have to come to my house. ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. All that you got to do is speak your word only. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Speak your word, my servant shall be healed. ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಗುಣವಾಗುತ್ತಾನೆ. That's the power and the authority of the words of the Lord Jesus. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅದಾಗಿದೆ. As we are speaking God's word into your life, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ, wherever you are watching or listening from, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, if you can receive it, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದರೆ, you will experience the power of God, the presence of God, and the work of the Holy Spirit wherever you are. ಮತ್ತು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. And I am believing God that while we are listening during this, God is going to pour out his spirit wherever we are. Miracles are going to happen. You're going to experience the touch of God in your lives. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Amen. So even as we get ready, let's look to the Lord in prayer. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ we thank you that you are with us. ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. Lord Jesus, you said
where 2 or 3 gather together in my name, there I am in their midst. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. So we are assured that you are there with us. ಮತ್ತು ನಮಗಿದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. And wonderful Holy Spirit, we ask you to bring the word alive into our hearts today. ಸುಂದರವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಆ ಜೀವದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ತರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Speak to us and change our lives. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. Bless us with your word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. And everybody said amen. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. You know, we are in this season of lockdown. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. Everywhere people are talking about that. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ You ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. know what is a lockdown? ಮತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Lockdown is a situation where people are not allowed to enter or leave a building or an area freely because of an emergency. ಮತ್ತು ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. So because of the situation around the world, we are all limited to our homes and wherever we are. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರು ಮಿತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. You know, lockdown is not a prison. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಅಲ್ಲ, but it is something similar to a prison. ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು. That means you're not free. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀನು ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You can't go wherever you want to go, whenever you want to go. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Something similar to a prison, but not exactly a prison. ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಲ್ಲ. You know, some people during this lockdown they're worshiping God from homes. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ You ಇದ್ದಾರೆ. know, I hear some people telling, oh, this Good Friday, oh, this Easter, I was not able to gather together and worship God. ಮತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತ್ತು, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು You know, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. some people are talking, oh, churches are closed down, when will it be open? ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪುನರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Let me remind you, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. nobody can close a church and church will never be closed. ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲಾರರು ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲಾರರು. Hey, but we are not able to gather for Good Friday and Easter. ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. Hello, only places of worship were closed for public to come in, but the real church is not a building, the real church is not a place. Remember, the real church is you and me, the people of God. ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಸೇರಿ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅದು ಅವರು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆತನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು, ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು. So the church is not closed. ಮತ್ತು ಸಭೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. You are still alive, I am still alive. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಹ The ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. church is meeting in the homes. ಮತ್ತು ಸಭೆಯು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. You know, prayers are not shut down, prayers are not locked down. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. You know, as I see, actually there are more people praying in homes and over online platforms. No, they're praying more. If you ask me, more prayers are happening during this season than before. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, my sense is that more word is being preached on online platforms than during other times. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಚರ್ಯವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ. So let me encourage you. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೇನೆ. Church is never locked down. The church is never closed. You and I are alive and God is still working on planet Earth. ಮತ್ತು
ಸಭೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ನಾವು ಆ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I'm reminded of the story of Joseph. ಮತ್ತು ಯೇಸಫನ ಒಂದು ಕಥೆಯು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Joseph had a dream from God. ಮತ್ತು ಯೇಸಫನಿಗೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಆ ಕನಸು ಕಂಡನು. As a teenager he had dreams from God. ಮತ್ತು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಂದ ಆತನು ಕನಸು ಕಂಡನು. But because of his dream his brothers envied him. ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡ ಕಾರಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಸೂಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. They wanted to kill him but they did not do it. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. They sold him. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು. Finally he was in Potiphar's house. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಪೋತಿಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. He was very faithful there but he was falsely accused. ಮತ್ತು ಆತನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. Then he had to go to the prison. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. Something like a lockdown but greater than that. ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. But what does the Bible say? He was in prison but the Bible says God was with Joseph. ಯೋಸೇಫನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. God was with Joseph in the prison. Don't you think God is with you in your homes? ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರಬಹುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಸಹ ಆತನು ಇರೋದಿಲ್ವೋ? But God was not just there with Joseph. ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, remember Joseph was having dreams of God. ಮತ್ತು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದನು. But what happened in prison? ಆದರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? Just because he was in prison you mean to say he stopped seeing dreams or he stopped interpreting dreams? ಮತ್ತು ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನು ಕನಸು ಕಾಣೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ನ? There were some people in the prison, they were having dreams and the Holy Spirit was still working through Joseph. He was giving the interpretation of dreams. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆ ಒಂದು ಆ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳುವವನಾದನು. So I want to title my message, let me tell you, lockdown yet unlocked. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಸಹ ಅವರು ಬಂದಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. They were locked down but they were still unlocked. ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಸಹ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That's not only their story, that's your story, my story. It's the story of the church, it's the story of every believer. ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಆ ಕಥೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. Situation seems to limit you. ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. But you are unlimited. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Locked down yet unlocked. ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಸಹ ನೀವು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. Joseph is one example. ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Let me give you one more example. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. What about Paul? What about Silas? ಮತ್ತು ಪೌಲ ಸೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? They were put in prison. ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. Because they cast out a devil. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. A lady was delivered of demons. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯು ಒಂದು ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ಲು, ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. She was delivered. ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ but they were put in prison. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. Their hands were handcuffed, they were chained. ಅವರ ಕೈಗಳು ಒಂದು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. They were beaten. ಅವರು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. But what happened? ಆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? They were locked up on the outside. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But their spirits were free. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. They were locked up in the prison but inside they were unlocked. ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. Paul told Silas and he said, come on, let's pray and let's worship the Lord. ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಸೀಲನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾ ನಾವು ಬಂದು ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. Prayers were not locked down. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. Praise and worship is not locked down. ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. That's the same that's happening with you and me. We are in our homes, we are not gathering as a church, but still we are praying, we are praising and we are listening to the word of God. ಅದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಹಿಮೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. And as they begin to pray and praise God. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ, when Paul and Silas did that, ಪೌಲ ಸೀಲರು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ what happened? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? The glory of the Lord descended in that prison. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. They were free. ಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. The prisoners were free. ಮತ್ತು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂದಿಗಳು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. The jailer got saved. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಆತನು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. Miracles happened. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಯಿತು. There was a revival. ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ.
And that is what God can do. ಮತ್ತು ಅದೇ ದೇವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ They ಮಾಡಬಲ್ಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. were locked down, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು, yet they were unlocked. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು Let me give ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. you one more example. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡಲು Paul ಬಯಸ್ತೇನೆ. was so used to being in prisons. ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಆತನು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Maybe for us in our lifetime, if you ask me, this is the first lockdown I am personally experiencing in my life. ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But for Paul, many times he went to prison. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಹೋದನು. Though physically he was in the prison, ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು, but his heart, his mind, his spirit, his soul was never in prison. ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ದೇಹ ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. You know why? He is writing to the letter to the Philippians. ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪಿದವರಿಗೆ ಆತನು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ, Actually, when he's writing that letter, he's writing from a jail. ಮತ್ತು ಆತನು ಆ ಫಿಲಿಪಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ಫಿಲಿಪಿದವರಿಗೆ ಆತನು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, Amen. You know, normally people who are in prison, they need encouragement. ಮತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. But look at Paul. ಆದ್ರೆ ಪೌಲನ್ ನೋಡ್ರಿ, He is inside the prison. ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, Paul is known for revelations. ಮತ್ತು ಪೌಲನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. You know, Paul was known for writing letters. ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. He is in prison, he is still writing letters to the Philippians. ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And what is he writing? ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ? He is writing, ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ. How? He was in prison. ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, He does not have the physical comfort, ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, but he is telling rejoice in the Lord. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is more happy, he is more joyful than the people who are outside. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗಿಂತ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗಿ ಆತನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ He was ಇದ್ದಾನೆ. locked up in the prison, ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, yet he was unlocked in the spirit. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆತನ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ That is ಜೀವಿತವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. the real freedom, my brother and my sister. ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೀವಿತ You know, many ಆಗಿದೆ. people are free on the outside, ಅನೇಕರು ಹೊರಗಡೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ರು ಸಹ, but they're bound on the inside. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬಂದಿ You ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. know, many are bound to their habits. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Many are bound to their sinful habits. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. Many are bound to their addictions. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. Many are bound to their habitual behaviors. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Many of them are bound to anger. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. Many are bound to unforgiveness and bitterness. ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಹಿ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Many of them look they are free, but actually they are bound. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But look at the people of God. ಆದ್ರೆ ದೇವ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, They looked like they were locked up, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ, but they were actually free from the inside. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವನ್ನು How does ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. this happen? ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? I will tell you, this is the good news that Jesus brings. ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಆತನು ಪ್ರಸಾರ You ಮಾಡಿದನು. know, today during this time of lockdown or any other situation, you can be unlocked. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಂಧನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಬಹುದು. Amen. The situation may be, a locked up situation, but you personally can be unlocked. ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬಹುದು. Your faith can be unlocked. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು. Your joy can be unlocked. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ Your ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು. peace can be unlocked. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು. People will come and ask you, your situation is so bad, how come you're so joyful? ಮತ್ತು ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. Let me tell you how it happens. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Jesus said, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, in Matthew chapter 16 verse 18 and 19, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18-19 ವಚನದಲ್ಲಿ Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, I will build my church. ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And he said, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಹ ಆತನು the ಹೇಳ್ತಾನೆ, gates of hell will not prevail against the church. ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳು ಆ
ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಅದು ಜಯಿಸಲಾರದು. I will build my church. ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. The gates of hell will not overcome the church. ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಭೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದು ಜಯಿಸಲಾರದು. That's why I am telling you, place of worship may be locked down, but the real church is not under lockdown. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವು ಅದು ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಅದು ಬಂಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. And then Jesus went on to say something else. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಆತನು ಮುಂದುವರೆದನು. He's telling Peter, he's telling his disciples. ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says, I will build my church. ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. Gates of hell will not prevail against it. ನರಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And then he's telling them, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I will give you the keys of the kingdom of heaven. ಮತ್ತು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Keys of the kingdom of heaven. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನ. What does the key do? ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? We use the key to lock and unlock. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Jesus is telling, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I will give you keys. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. And then he says, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, whatsoever you bind on earth is bound in heaven. ಮತ್ತು ಏನೇನು ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Whatever you lose in the earth is loosed in heaven. ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That means what you lock will be locked, what you unlock will be unlocked. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರೋ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ತೆರೀತೀರೋ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Today let me tell you, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕು. The keys to lock and unlock is with the Lord Jesus Christ. ಮತ್ತು ಅದು ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅದರ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿದೆ. And Jesus is giving it to the church. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅದನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Church means you and me. ಮತ್ತು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. So the number one person who will unlock you is the Lord Jesus. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯೇಸು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So the first thing is Jesus unlocks us. ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Revelation chapter 1 verse 18 says, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ, Jesus says, I was dead but now I am alive. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. I was dead ಮತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೆ, but now I am alive. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. And then Jesus says, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, I have the keys of hell and death. ಮತ್ತು ಮರಣ ನರಕದ ಒಂದು ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Wow, I was dead ಮತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೆ, but now I am alive. ಈಗ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, and I have the keys. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಇದೆ. Keys of hell ಮತ್ತು ನರಕದ ಬೀಗದ ಕೈ and keys of death. ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬೀಗದ ಕೈ ಸಹ. Let me tell you, the guy who has the keys controls everything. ಮತ್ತು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಗದ ಕೈ ಇದೆಯೋ ಅವನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. That means ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, what Jesus is telling is, ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ, Jesus came to lock up the devil and he came to unlock you and me who are bound by the devil. ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಬೀಗದ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೈತಾನದಿಂದ ನಾವು ಬಂಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವೋ ಅವನನ್ನ ಆತನು ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ. Why did Jesus come to the earth? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು? He declared, ಆತನು ಘೋಷಿಸಿದನು, the spirit of the Lord is upon me. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. He has anointed me. ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ to preach the gospel. ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. And then he says, ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, to set the captives free. ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That's right. He is anointed to set the captives free. ಹೌದು, ಇದು ಸರಿಯೇ. ಅದು ದೇವರು ಆ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Actually the whole verse says he will open the prison doors and he will set the captives free. ಸೆರೆಮನೆಗಳ ಒಂದು ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. That's the mission of Jesus and that is why he came to this earth. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಬಂದ ಕಾರಣವೇ ಅದಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. Every human being, you and me on this planet earth, we were bound by the devil, we were bound by sin, we were bound by sin. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರು ಸೈತಾನದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾಪದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. People are bound by fear. ಜನರು ಆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. People are bound without hope. ಮತ್ತು ಜನರು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But the good news is, ಆದರೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವೇನೆಂದರೆ, Jesus Christ will
unlock you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And the Bible says, ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತದೆ, when Jesus sets you free, you are free indeed. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೋ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಡುಗಡೆ Today, ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. my brother, my sister, ಇಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, whoever you are, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, wherever you are watching from, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, let me tell you, ನಿಮಗೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕು, Jesus is right there wherever you are. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. I don't know what kind of prison you are in. ಮತ್ತು ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Prison of sin, ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಪದೊಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, prison of sickness, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೋಗದೊಂದು ಸೆರೆಮನೆ prison ಆಗಿರಬಹುದು, of curse, ಮತ್ತು ಶಾಪದೊಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, prison of hopelessness. ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ But ಆಗಿರಬಹುದು. let me tell you, ನಿಮಗೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕು, Jesus the anointed one is come to set you free. ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು But ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. how will you set you free? ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತೀರಿ? And why is he the one that will set you free? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ? You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because Jesus was the only person who became your substitute. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. What does Good Friday and Easter remind us? ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ? Good Friday reminds that Jesus loves you so much. He took all the bad things that should come upon you. He took upon himself. ಮತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆ ಯೇಸು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದದನ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ದೋಷವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು The ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. bad things like sin, Jesus took it. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪವು ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಯೇಸು. The curse that was upon you and me, Jesus took it. ಮತ್ತು ಶಾಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಶಾಪ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. You and I have sinned against God. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆವು. You and I should be punished. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ But ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. what did Jesus do? ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಿದ? He took your punishment, my punishment upon himself. ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And then he died the death that you and I should die. ಮತ್ತು ನಾವು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ನಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿದನು. Let me tell you, the biggest prison is the prison of death. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಆಗಿದೆ. No man and everybody, human being, they have died, but they have never conquered death. ಮತ್ತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. But look at the Lord Jesus Christ. ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. You know, he is the first person. ಆತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. He went into death. ಮತ್ತು ಆತನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋದನು. And the devil said, ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ದ, and the death said, ಮತ್ತು ಮರಣವು ಹೇಳಿತು, everybody who come into my prison, nobody goes out. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಯಾವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. I have locked so many people up. ಮತ್ತು ಅನೇಕರನ್ನು ನಾನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದಿರಬಹುದು. Once they come here, they cannot go out. ಒಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But Jesus entered death. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು. But the Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, through death, ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ Jesus destroyed devil who had the power over death. ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. Hallelujah. 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 Devil said, ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಹೇಳಿದ, I have locked you up, Jesus. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. Nobody comes here will go back. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. But before Jesus could die, ಆದರೆ ಯೇಸು ಆತನು ಮೃತಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ he said, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, on the third day I will rise again from the dead. ನಾನು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮರಣದಿಂದ ನಾನು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What happened to Jesus? ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? You know, during those days, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ people said, ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು, Jesus when he was alive, he said after 3 days he's going to rise again. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾನೆ ಮರಣದ ನಂತರ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So they went to the government officials. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, they went to Pilate. ಮತ್ತು ಪಿಲಾತನ ಬಗ್ಗೆ and they said, please lock the grave so that this person they should not steal his body. ಮತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು, ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. You know, make sure that the disciples will not steal his body. ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಅವರು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. So the seal was there upon the tomb of Jesus. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಮುದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. It was locked up. ಮತ್ತು ಅದು ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. It was locked up. ಅದು ಬಂದಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. But let me tell you, ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, Jesus, nobody can lock Jesus up. ಮತ್ತು ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Sin could not pollute Jesus. ಮತ್ತು ಪಾಪವು ಯೇಸುವನ್ನ ಅದು
pollute Jesus. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Amen. And the death could not keep Jesus. ಮತ್ತು ಮರಣವು ಆ ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. The grave could not hold Jesus. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Jesus rose again from the dead. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದನು. And today he is declaring, ಮತ್ತು ಇಂದು ಆತನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I was dead. ನಾನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೆ, I am alive. ನಾನೀಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. The keys is in my hands. ಮತ್ತು ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. I have the keys of hell and death. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನರಕದ ಮರಣದ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. Let me tell you, ನಿಮಗೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, if you trust Jesus, ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ರೆ Jesus will unlock you. ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He will unlock you from sin. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ He ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. will unlock you from the devil. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ He ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. will unlock you from black magic and witchcraft. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಮಾಚಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ He will ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. unlock you from peacelessness. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ He ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. will unlock you from hopelessness. ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Today is the day. ಇದು ಆ ದಿನವಾಗಿದೆ. Now is the time. ಈಗ ಅದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. You can allow Jesus to unlock you. ಮತ್ತು ನೀವು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. Wherever you are. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, If you ask Jesus, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, oh Jesus, ಓ ಯೇಸುವೇ, I am bound. ನಾನು ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am in an invisible prison. ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿ Oh, I am in a ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. prison of addiction. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I am in a prison of hatred. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದ್ವೇಷಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I am in a prison of sin. ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾಪದ ಒಂದು I am ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. in a prison of bad habits. ನಾನು ದುಶ್ಚಟಗಳೊಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Deliver me, Jesus. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು If ಯೇಸಯ್ಯ. you cry out to him, ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕರೆ he ಮಾಡಿದ್ರೆ will reach you out wherever you are. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. And he has the keys and he will unlock you. ಮತ್ತು ಆತನ ಬಳಿ ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ಇರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. That's what happened to us. ಮತ್ತು ಅದೇ ನಮಗೆ ಆಯಿತು. Many years ago, I gave my life to Jesus and he unlocked me. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. That's why the Bible says, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, if any man is in Christ, he is a new creation. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. All things are gone. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, Everything has become new. ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಗುತ್ತದೆ. Jesus unlocks us. ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಜೀವಿತವನ್ನು So ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. number one, how to be unlocked? Jesus unlocks you. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು? ಆ ಯೇಸು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ You ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. may say, I've already received Jesus as my savior. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ I am saved. ಮತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I am a believer in the Lord Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. But let me tell you, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, there is more Jesus wants to unlock in your life. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ. What is the second thing that unlocks us? ಮತ್ತು ಯೇಸು ಆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸೆರೆಯಿಂದ If you're ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. writing down, you can write this down. ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Number one, first we are unlocked by Jesus. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Number two, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ we are unlocked by the word of God. ನಾವು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We thank God for the Bible. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Bible is the word of God. ದೇವರ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. Look what Jesus said. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ. John chapter 8 verse 31-32. ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31 and 32. 31-32 This is ವಚನಗಳು. a very familiar word. ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿರುವಂತ ಒಂದು Some ವಾಕ್ಯ. people believed on Jesus. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. Then he told them, ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, if you continue in my word, you are my disciples. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. You have believed. ಮತ್ತು ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. But now what should you do? ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? If you continue in my word, you are my disciples. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. You and I as disciples of Jesus should continue in the word of God. ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. How can we continue in the word? ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ You ಮುಂದುವರಿಯುವುದು? know, many people are saved. Jesus has unlocked them. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. But they neglect the word of God. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. You know what? You need to read the word of God. ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. You need to study the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. You need to meditate the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. You must believe the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. You must confess the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ You ಮಾಡಬೇಕು. must share the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And above all, you must obey the word of God. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. You know, when you do this, ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ the word of God will work deep inside your heart. It will unlock you. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ
ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Jesus already unlocked us. ಯೇಸು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ But ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. there are some things in our mind. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. There is fear in our minds. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಯವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. There is old habits of our mind. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. There is unforgiveness. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, There ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ. is bitterness. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಹಿ ಭಾವನೆ, There is certain lies that we have believed. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Lies about ourselves. ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು Many ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. people say nobody cares for me, nobody bothers for me, I am not loved by anybody. ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೀಳು ಸ್ವಭಾವ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. Some people put limitations on themselves. They say I am good for nothing, I can do nothing. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಿತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. They are believers in Jesus. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. But there is a prison in their minds. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆರೆ ಇದೆ, ಸೆರೆಮನೆ ಇದೆ. And that thinking, that prison in the mind will lock them up. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸೆರೆಯು ಅದು ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. That's why you need to engage yourself in the word of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು You must put yourself in the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You must read the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು as much as possible. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು meditate the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. Study the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. Believe the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. Listen to what Jesus is telling. ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Confess the word of God. ಮತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. And then obey the word of God. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗೋಣ. As you start taking the word of God, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ your thinking will start changing. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. Your thinking will be replaced by God's thinking. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Because the word of God is the thoughts of God. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು, ದೇವರ ವಚನ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. The more you take the word of God, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರೋ, you are taking the thoughts of God. ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And your thoughts will be replaced by the thoughts of God Almighty. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. But before, if you said I cannot do these things, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, when you take the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, you will say I can do all things through Christ who strengthens me. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. If you felt unloved, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, when you're dominated by the word of God, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಆಳಲ್ಪಟ್ರೆ, you will say, oh, I'm loved by God, I'm special to God, I'm important to God. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯನು, ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. So the word of God will attack the lies of the enemy in your mind. ಮತ್ತು ಆ ವೈರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. That's what Jesus continued to say in John 8:32. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಒಂದು 32ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He said you will know the truth, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಾಗ, and the truth will make you free. ಆ ಸತ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Number 1, Jesus makes you free. ಮೊದಲದಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Jesus unlocks us. ಮತ್ತು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Number 2, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ the truth makes you free. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. What is the truth? ಮತ್ತು ಆ ಸತ್ಯವೇನು? The word of God is the truth. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ. So as you take the word of God, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ you will become free in your mind. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. Some people, you must be struggling with lustful thoughts in your mind. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು You ತುಂಬಿರಬಹುದು. don't want to think that thought. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Many people shake their heads to shake the thoughts from their minds. ಮತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ. But your thoughts will not go like that. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳು ಅದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. By shaking your head, the thoughts inside your head will not go. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Your thoughts must be washed by the water of God's word. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. That's why you will know the truth of God's word, and the truth of God's word will make you free. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Amen. Amen. So second thing that unlocks us is the word of God. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. But now let's come to the third thing. ಮತ್ತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ
ಬರೋಣ. Number one, Jesus unlocks us. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. After that, the word of God unlocks us. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. What is the third thing? ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಶವೇನು? The Holy Spirit unlocks us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. The Holy Spirit unlocks us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Oh, how does this happen? ಓ, ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? Jesus was on the earth. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ He gave his word. ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. But before going, ಆದ್ರೆ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ he told the disciples, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, I will go away. ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. I will send you another comforter. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆದರಿಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Who is this another comforter? ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಆದರಿಕನು ಯಾರು? He is the Holy Spirit. ಮತ್ತು ಆ ಆದರಿಸುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. You know, Jesus said it is good that I go away. ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. Because only when I go away I can send the Holy Spirit to be with you. ನಾನು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. What will the Holy Spirit do? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? He will be with you. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ. Holy Spirit will be in you. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. How long will the Holy Spirit be with you? ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆ? He will be with you forever. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. Because he is in you. ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ You become the temple of the Holy Spirit. ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗುತ್ತೀರಿ. So don't worry if you are not able to gather for a Sunday service in a building. Today I want to remind you, you are the temple of the Holy Spirit wherever you are. ಮತ್ತು ನೀವೇ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. That's what Paul and Silas realized. ಅದೇ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. Oh, we are in jail. ಓ, ನಾವು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. They didn't complain. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ದೂರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. They encouraged themselves. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. And they said, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, we are in jail. ನಾವು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. But the Holy Spirit is in us. ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. And greater is who is in us than he that is in the world. ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವನು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲ. So they could not stop but praise God. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. I believe they would have prayed in tongues. Oh, rabba shakatarara. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. Because we know Paul was such a fanatic. You know, he spoke in tongues more than everybody. ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಆತನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. So they prayed and praised God. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. You know, when talking about tongues, Paul says, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಾಗ, it is a language given by the Holy Spirit. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. When you pray in tongues, ಮತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, this is what Paul said. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I don't pray from my mind, but I pray from my spirit. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Amen. No man understands. ಮತ್ತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But God understands. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Just because no man understands, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ doesn't mean that when you're speaking tongues it is meaningless. ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ. No, you're talking to God. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. And God understands what you're speaking. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನೀನು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. That's why Paul says, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ, when you're praying in tongues, ನೀವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ you're not praying from your mind. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ You're ಇಲ್ಲ, praying from your spirit. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ. And you're praying mysteries from your spirit. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ Let me ಇದ್ದೀರಿ. tell you, speaking in tongues by the Holy Spirit will unlock your spirit man. ಮತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ಆ ವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯ ಮನುಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. That is why I said the Holy Spirit unlocks you. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Whatever God does today in the New Testament, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, He works from inside you. ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. You are the temple of the Holy Spirit. ಮತ್ತು ನೀವೇ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Holy Spirit is inside you. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. That's why Jesus said, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, out of your belly shall flow the rivers of living water. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಜೀವದ ಊಟಗಳು ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅದು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. Today rivers of living waters will not flow somewhere from outside. The Holy Spirit, the rivers of living waters will flow from the inside. ಮತ್ತು ಜೀವ ನದಿಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅದು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆ ಜೀವ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. So in this lockdown period, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ don't worry. ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. Your spirit is unlocked. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವನ್ನು Holy ಹೊಂದಿದೆ. Spirit is inside of you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. As you fellowship
with the Holy Spirit. ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ As you pray in tongues, ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. more and more your spirit will start opening up. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೀವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು Your ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. spirit will open up. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಅದು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. And when your spirit open up, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ you will receive revelation from God. ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಾ. Your faith will start growing. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. Amen. Amen. And then you will see pray. You will begin to prophesy. You will begin to see dreams and visions and interpretations. ಮತ್ತು ಆಗ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಕನಸುಗಳನ್ನ, ದರ್ಶನಗಳನ್ನ, ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೀವು Miracles will ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಿ. begin to flow through you. ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಹರಿಯುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. That is unlocking yourself. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸೆರೆಯಿಂದ And ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿದೆ. that is exactly what God wants to do in your life. ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು And ಬಯಸ್ತಾನೆ. Paul and Silas realized that. ಮತ್ತು ಪೌಲ ಸೀಲರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. Locked up in the prison. ಮತ್ತು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yet we are unlocked. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವುಳ್ಳವರು. And when they prayed and praised God, ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ what happened? ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? The glory of God manifested in that prison. ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅದು ತೋರ್ಪಟ್ಟಿತು. Amen. Amen. Where did the glory come? ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? They were the temple of the Holy ಮತ್ತು Ghost. ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ. Because they unlocked themselves. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ Jesus unlocked them. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. Word of God unlocked them. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿತು. Holy Ghost unlocked them. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. The power flowed through them. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಿತು. Not only they were delivered, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲ, the prisoners got saved. ಮತ್ತು ಆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ The ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. jailer got saved. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. Let me tell you, people of God, ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವ the ಜನರೇ, period of lockdown doesn't have to be a breakdown for you and me, but this period of lockdown will be unlocking and it will be a breakthrough for you and me. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯಗಳು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅಣಗಿಸುವುದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು We ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ will come out delivered. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ. Joseph was in prison, ಮತ್ತು ಯೇಸಫನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, but he was interpreting dreams. ಆದರೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Paul and Silas were in prison, but they experienced the glory of God. ಪೌಲ ಸೀಲರು ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. Paul was in prison. ಪೌಲನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು He's still writing revelations from prison. ಮತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದನು. Locked up, ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, yet they were unlocked. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ That ಜನರಾಗಿದ್ದರು. is a real Christian. ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವಿತ. And you and me are that people. ಮತ್ತು ನೀವು ನಾವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Wherever you are, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, we're going to pray. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು If you can ಬಯಸ್ತೇವೆ. close your eyes, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಾದ್ರೆ close your eyes. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ, Lift up your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. You know, your hands may not be chained, so you can lift your hands up. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಅದು ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬಹುದು. And if you have not received Jesus Christ so far in your life, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯೇಸುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ you can receive Jesus. ನೀವು ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು He ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. will unlock you. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Spirit, soul and body. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ದೇಹಗಳು Mind, will and emotions. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ And the best will come out of you. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. Let us pray. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Father, in the name of Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ I ನಾಮದಲ್ಲಿ pray for every person ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ, who have heard the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ Holy ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ. Spirit of God, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ, Lord, you have no limitations. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. Wonderful Jesus, ಸುಂದರವಂತ ಯೇಸುವೆ, Lord, you opened the prison doors and set the captives free. ನೀನು ಸೆರೆಯನ್ನ ತೆರೆದು ಮತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. Death could not lock you up, oh God. ಮತ್ತು ಮರಣವಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. When the disciples were shut in a house, oh God, ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ, when the doors were closed, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿರುವ, you walked right through the doors, oh ಮತ್ತು God. ನೀನು ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. And today, in the name of Jesus, ಇಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ wherever our people are watching, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರು ಅದು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ it ಇದ್ದಾರೆ, doesn't matter who it is, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, I declare now in Jesus' name, ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. Power of God, ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು, the person of the Holy Spirit, ಮತ್ತು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, oh, the presence of the Holy Spirit, ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನ, the power of the Holy Spirit ಮತ್ತು ಆತ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧನ ಒಂದು ಬಲವು will flow into their lives in Jesus' name. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let bondages be broken. ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳು ಅದು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Let sicknesses be healed. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿ. Let miracles happen. ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ. Lives be changed. ಮತ್ತು ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ. Like the glory came in the prison, let glory come in their homes in the name of the Lord Jesus. ಸೆರೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Every demonic power be broken in Jesus' name. ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿತಗಳು ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ You ನಾಮದಲ್ಲಿ. came to set the captives free. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತ ದೇವರಾಗಿದೆ. Let them experience Jesus who unlocks their lives in Jesus' name. ಜನರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಂತ ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ, ಆತನು ಬಿಡಿಸಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. I believe miracles are happening. ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. I believe God is touching you. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You are experiencing the presence of God. ಮತ್ತು ನೀವು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ We ಅಂತ would be ನಂಬ್ತೇನೆ. glad to hear from you. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ. Later you can find the number on the screen. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು You ನೋಡಬಹುದು. can call us up ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. for any prayer, ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ, for any counseling, ಯಾವುದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ or even ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ, for any testimonies. ಮತ್ತು ಯಾವುದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Remember, ಮತ್ತು ಇದು ಜ್ಞಾಪಕವಿರಲಿ, we may be under lockdown, ಮತ್ತು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, yet we are unlocked. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಂದಿಗಳಲ್ಲ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಜೀವಿತವನ್ನು Jesus ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. unlocks us. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. 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 ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಸತತವಾದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶ, ಮಿಷನರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಮಿಸುವನ